दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लक्की अनप्लग ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा डेरा सच्चा सौदा दे मुखी गुरमीत राम रहीम नूं दित्ती गई फरलो बारे। फरलो यानी कि वो छुट्टी जो कि गुरमीत राम रहीम नूं 3 हफ्ते 21 दिन लई रोहतक दी सुनरिया जेल तो उत्थों दी स्थानक जेल प्रशासन प्रबंधन अधिकारियों वालों दित्ती गई है। गुरमीत राम रहीम हुण गुड़गांव दे विच इस 3 हफ्ते के वक्फे दौरान रहेगा, अपने परिवार के मैंबरां नूं मिल सकेगा, परिवार के मैंबरां तो इलावा उसनूं किसी नूं नहीं मिलन दिता जाएगा। उसकी जिहड़ी स्टे है वह गुड़गांव दे विच रहेगी, जदों कि अपने होम टाउन या फिर अपने डेरे दे हैडकुआटर सिरसे दे विच वो नहीं जा सकेगा। ये कुछ कंडीशनस ने जो कि उसकी फरलो दे पिछे रखिया गई ने। लेकिन अज की इस रिपोर्ट दे विच आपां एग्जामिन करांगे कि यह पूरा दा पूरा फरलो या पैरोल देण दा प्रोसैस की है, कॉन्सैप्ट की है, तो इसका आधार की बनता है। ये फरलो गुरमीत राम रहीम नूं उस नाजुक समय उत्ते दित्ती जा रही है जदों कि गुआढ़ी सूबे यानी कि पंजाब दे विच चोण हैगे ने। 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच वोटां पैणीआं ने ते 2 हफ्ते पहला गुरमीत राम रहीम नूं जेल तो क्यों छुट्टी दित्ती जाती है? कि ये फरलो गुरमीत राम रहीम नूं 21 फरवरी तो बाद नहीं सी दित्ती जा सकती? कई वड्डे सवाल ने। यह हरियाणा सरकार ते हरियाणा दी उस जेल का फैसला है। कैदी का हक हुंदा है, 3 साल की सज़ा हो चुकी है पूरी, उस 3 साल की सज़ा पूरी होने तो बाद फरलो जिहड़ा है एक कैदी का राइट बन जाता है। लेकिन की गुरमीत राम रहीम जो कि बहुत ही संगीन बहुत ही हिनस जिहड़े क्राइम्स हैगे ने, साधवियां दे बलात्कार ते 2 लोगों के कतल के अलग अलग केसां दे विच उसनूं सज़ावां हो चुकियां ने। 3 केसां दे विच उसनूं उम्र कैद की सज़ा हुई है। रामचंद्र छत्रपति पत्रकार नूं मार मुकाया गया सी, रणजीत सिंह डेरे का एक ड्राइवर सी उसनूं मारता गया सी ते साधवियां दे नाल बलात्कार किया। सो ये 3 अलग अलग केसां दे विच बीते 5 सालां दे विच अदालतां ने मोहर लाती है गुरमीत राम रहीम दी इन्हां लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सेंटेंस यानी कि उम्र कैद के सेंटेंस उत्ते। सो इन्हां हालातां दे विच गुरमीत राम रहीम नूं छड्डना किड्डा क सही सी, ये होना चाहिए सी, नहीं होना चाहिए सी, ते की इस दे कुछ गंभीर सिट्टे चोणां दे पक्षों या चोणां दे नतीजों के पक्षों हो सकणगे? इस चीज़ नूं समझण दी आपां कोशिश करांगे। लेकिन सब तो पहला तुहानूं वो फर्क समझा दिंदे हैं जो कि इस शब्द फरलो अते पैरोल दे विच है। फरलो बेसिकली प्रिजनस एक्ट 1894 का जिहड़ा एक्ट है जो कि जेल मैनुअल उस दे विच कोडिफाइड शब्द है, जिसका मतलब ये हुंदा है कि वो कैदी जो कि बहुत लंबियां सज़ावां कट रहे हैं, उम्र कैद या फिर 20 साल दी सज़ावां यानी कि जिन्हां दी टर्म सेंटेंस दी वो बहुत लंबी है, उन्होंने ये फरलो एज ए मैटर ऑफ राइट दिता जाता है, ये उन्हों का हक बनता है। सो इस दे विच कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन फिर इस फरलो उत्ते बार की है, इसनूं समझण दी लोड़ है। लेकिन इसकी बार नूं समझण तो पहला मैं पैरोल ते भी आ जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा जिहड़ा प्रचलित शब्द या टर्म यूज़ हुंदी है वो हुंदी है पैरोल। फरलो ते पैरोल दे विच फर्क है। पैरोल अक्सर उन्हां कैदियां नूं ग्रांट की जाती है, बहुत घट समय लई ग्रांट की जाती है, जिन्हां दीयां सज़ावां बहुत ही घट टर्म दियां हुंदियां ने, यानी कि छोटियां सज़ावां जिन्हां नूं होईयां हुंदियां ने उन्हां नूं देण वाली छुट्टी नूं पैरोल कहा जाता है। तो यह पैरोल बहुत ही सीमित समय ते इहदे लई तुहानूं कारण देने पैंदे ने। गुरमीत राम रहीम नूं भी 2 बार पैरोल दित्ती गई है अपनी ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਨਸੈਟ यानी कि सूरज ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सूरज ਦੇ ਢਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਰਿਹਾ। लेकिन फरलो जिहड़ी है वो एक मैटर ऑफ राइट हुंदा है, जिस तहत कि तुहानूं एक लंबे समय ਲਈ छुट्टी दी जाती है। तो इसका मकसद हुंदा है कि जेल की जिहड़ी तुहाडी आबो हवा हुंदी है उस तो थोड़ा जिहा ब्रेक लिया जाए तो समाज के नाल कनैक्ट किया जाए। फरलो की अर्जी नूं डिनाई करन दा एक आधार ये जरूर हो सकता है कि तुसीं कई गंभीर जिहड़े जुर्म ने अपराध ने कीते ने ते वो जुर्म दे विच ड्रग्स यानी कि नशे की तस्करी या कारोबार एक अजिहा काम है। सो नशे का जिहड़ा तस्कर है जो कि इसनूं एक संगीन अपराध मन्निया जाता है, इस चीज़ का कोडिफाई किया गया है फरलो की उस कंडीशन जिस तहत कि तुसी डिनाई कर सकते हो किसी भी कैदी की फरलो। लेकिन उस ये कितने नहीं लिखा गया है कि जे कोई शख्स उम्र कैद है, चाहे उन्हें कतल किया, चाहे उन्हें बलात्कार किए ने, उसनूं तुसी छूट नहीं दे सकते हो। सो उस लिहाज नाल गुरमीत राम रहीम नूं जिहड़ा छुट्टी दी गई है, छूट दी गई है, ये तकनीकी तौर पर ते कानूनी तौर पर इस दे विच कोई भी गलती नहीं है। हाँ, ये चीज़ उत्ते एतराज़ जरूर है ने कि हरियाणा की जिहड़ी जेल अथॉरिटीज़ किस तरीके नाल इन्हां सारे दे सारे जिहड़े अपराध हैगे ने गुरमीत राम रहीम दे उहदे जिहड़े जुर्म हैगे ने उन्हां नूं संगीन नहीं मनदी। उस स्थिति दे विच जदों कि 2 कतल उसने कीते ने
ਦੋਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਸਨ, ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਲੋ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਊਟ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਓਡਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੋਟ ਚੇਂਜਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਫਰਲੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ SIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੂਚਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਬਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲਰਟੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡਲਜੈਂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਹਰ ਵੱਧਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009-10 ਤੱਕ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ तमाम ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਡੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਭਰੇ, ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਭਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। कैलाश विजयवर्गीय वर्गे बीजेपी के जोड़े कौमी पद्धर के बड़े बड़े लीडर हैगे ने, संयोजक मन्ने जाते हैं, थिंक टैंक मन्ने जाते हैं, बिहाइंड द कर्टन्स जिहड़ियां डील्स होंदियां ने बीजेपी दियां उस दे बड़े बड़े प्लेयर ने। सो उन्हां दा डेरे सच्चे सौदे विच आना जाना 2014 दे विच भी आम सी ते 2019 दे विच भी बीजेपी दी लीडरशिप डेरे दे दरबार दे विच पहुंची। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है कि 2018 दे विच जे डेरे सच्चे सौदे मुखी गुरमीत राम रहीम नूं फड़ के जेल दे विच भेजिया या जिस तरीके नाल हिंसा के बावजूद पंचकूले दे विच उसनूं गिरफ्तार किया गया, हैलीकॉप्टर तो रोहतक जेल विच डक्या गया, तां उन्हां दी ही सरकार ने किया। लेकिन ये कोई अजिही गलबात नहीं है जिस तो कि असी तुसी कन्विंस हो सकते हैं, क्योंकि समझण दा विषय यही है कि ये सारी की सारी जिहड़ी व्योतबंदी है इसका मकसद आर्म ट्विस्टिंग भी हो सकता है कि अज गुरमीत राम रहीम या डेरे सच्चे सौदे की लीडरशिप उत्ते दबाव पा के कोई सत्ताधारी पार्टी जिसकी केंद्र दे विच भी सरकार होवे ते हरियाणे दे विच भी सरकार होवे वो आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकती ते पंजाब दे चोणां दे विच इस डेरे या उस दे नाल जुड़ियां हुई जिहड़ियां भी वोटां हैगियां ने उन्हां नूं भाजपा या उसके कॉम्बीनेशन या उसके सहयोगी गठबंधन के जिहड़े पार्टनर्स ने उन्हां दे हक विच भुगतण लई उस लई मजबूर नहीं किया जा सकता। चोणां दे मद्देनज़र अते चोणां तो पहलां असीं अक्सर छोटियां-छोटियां गल्लां बातां नूं लैके इलैक्शन कमीशन नूं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा गंभीर ते संजीदा हुंदे हुए वेख्या है। इतराज़ या फिर पाबंदियां लगते हुए आपां हर चीज़ उत्ते वेखदे हां।
ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫਰਕ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਊਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਲਾ ਲਈਏ, ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਾਂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡਰ ਜਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਲੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਵਾਚਣ ਤੇ ਘੋਖਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 20 ਜਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ हैंडल किया जा सकता है। लेकिन कौन सुनेगा, किहड़ी अथॉरिटी सुननगियां, क्योंकि सियासी लामबंदी या सियासी प्रैशर नहीं बनना। पोलीटिकल पार्टियां ने मूँह के उत्ते टेपां ला के बैठे रहना है। सो उन्हां हालातां दे विच मेरा काम सी इस रिपोर्ट नूं नशर करना ते उन्हां कुछ कंसर्नस नूं तुहाडे सामने रखना। आस करांगा मैं उन्हां चीज़ां नूं सही रोशनी दे विच रखण दे विच कामयाब रहा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण लई। थैंक यू सो वेरी मच। एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा।